میں گاؤں کی رہنے والی تھی۔ میرے والدین کی اس دن خوشی کی انتہا نہ رہی تھی جس دن میرا میڈیکل کالج میں ایڈمیشن ہوا کہ ان کی بیٹی ڈاکٹر بنے گی۔ میں پوری توجہ سے پڑھنے لگی۔ ایک دن جب میں چھٹیوں پر گاؤں گئی تھی تو میرے ابا کہنے لگے کہ گاؤں میں کچھ ڈاکٹر آئے تھے جو یہاں کی لڑکیوں کو تجربے کے لیے 3 دن کا کہہ کر ہاسپٹل لے گئے تھے، لیکن ابھی تک ان لڑکیوں کا کوئی پتہ نہیں۔ تم اپنے ہاسپٹل پتہ کرو، یہاں ایسا کچھ نہیں تھا۔ مجھے لگا وہ کوئی اور ہاسپٹل ہوگا، جبکہ ایک دن اسٹریچر پر ایک لڑکی کو آپریشن تھیٹر لے جا رہے تھے۔ جیسے ہی میری نظر اس پر پڑی، میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ اس لڑکی کو آپریشن تھیٹر میں پورے گاؤں سے لڑ کر مجھے میرے ماں باپ نے یہاں کالج بھیجا تھا۔ ابھی میں اپنے میڈیکل کالج کی عمارت گھوم پھر کر دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک ایک لڑکی میرے پاس آ کر بولی، نیو ایڈمیشن ہو؟ میں نے ہاں میں سر ہلاتے ہوئے کہا، ہاں جی میں نیو ایڈمیشن ہوں۔ اس لڑکی نے اگلا سوال کیا کہ کہاں سے آئی ہو، کس کالج سے پڑھا ہے، تھوڑا اپنے بارے میں بتاؤ۔ میں نے کہا جی میں گاؤں سے آئی ہوں اور میں نے گورنمنٹ کالج سے پڑھا ہے۔ وہ کہنے لگی چلو تمہیں تمہاری کلاس میں چھوڑ آؤں، تمہیں ابھی کلاس کے بارے میں معلوم نہیں ہوگا، گھبراؤ نہیں میں تمہاری سینئر ہوں۔ میں نے سن رکھا تھا کہ پہلے دن سینئر لوگ بڑا تنگ کرتے ہیں، اور شاید یہ بھی میری سینئر ہی تھی۔ مجھ میں ایک کمی تھی اور وہ یہ کہ مجھ سے لوگوں کو جواب نہیں دیا جاتا تھا۔ میں لوگوں کا سامنا کرنے سے ڈر جاتی ہوں۔ ابھی بھی وہی ہوا۔ میں نے اسے کہنا چاہا کہ میں کہیں نہیں جانا چاہتی، تم جاؤ یہاں سے، مگر میرے منہ سے آواز تک نہ نکلی، اور وہ مجھے بازو سے پکڑ کر وہاں سے ایک دوسری طرف لے جانے لگی۔ میری آنکھوں میں آنسو آنے لگے۔ میں نے ہاتھ چھڑوانا چاہا، مگر اس لڑکی نے اور مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ لیا اور مجھے کنٹین میں لے آئی۔ وہاں دیکھا تو اس کے 3-4 ساتھی اور کھڑے تھے، جن میں ایک لڑکی تھی اور باقی سارے لڑکے۔ ڈر کے مارے میں نے رونا شروع کر دیا اور وہ سب ہنسنے لگے۔ وہی لڑکی جو مجھے یہاں پر لائی تھی کہنے لگی چلو ابھی اپنے پرس سے پیسے نکالو اور ہم سب کو برگر کھلاؤ۔ میں نے کہا دیکھیں جی میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں، میں گاؤں سے آئی ہوں اور غریب سی لڑکی ہوں، مجھے جانے دیں۔ لیکن اس لڑکی نے آگے بڑھ کر میرا پرس چھین لیا، اور اس میں سے پہلے وہ اسے کھولتی اچانک کسی نے آ کر اس سے پرس چھینا اور مجھے دے دیا۔ میں نے دیکھا تو وہ ایک لڑکی تھی جو مجھ سے 3-4 سال بڑی لگ رہی تھی، وہ ان کی بھی سینئر تھی۔ اس کے جسمانی ساخت اور غصے بھر انداز دیکھ کر وہ سب یہاں سے 9-2-11 ہو گئے تھے۔ بس وہیں سے میری اس لڑکی سے دوستی ہوگی۔ اس کا نام عرشہ تھا اور وہ ایک امیر گھرانے سے تعلق رکھتی تھی، امیر باپ کی بگڑی ہوئی اولاد تھی۔ میں نے اس سے حیران ہو کر پوچھا کہ تم اتنی بڑی ہو کر اب داخلہ لے رہی ہو، کیوں تمہاری عمر کے تو لوگ ڈاکٹر بن چکے ہیں؟ کہنے لگی میرے باپ کی خواہش تھی کہ میں ڈاکٹر بنوں اور میرا موڈ نہیں تھا۔ پہلے میں نے ایف ایس سی کی، پھر بی ایس سی اور پھر ایم ایس سی، اور آگے پڑھنے کا موڈ نہیں تھا۔ میں نے سوچا کہ کچھ نیا کروں اور یوں داخلہ یہاں سے لے لیا۔ اگر پڑھائی ہوئی تو ٹھیک، ورنہ چھوڑ دوں گی۔ مجھے کیا ہے، میں اس سے بہت متاثر تھی، بلکہ میں کیا سمجھی اس سے متاثر ہونے لگی۔ اس کی ریسلنگ اتنی کمال کی ہوتی تھی کہ سب دیکھتے رہ جاتے تھے۔ اس نے آتے ساری کئی سینئر کے ساتھ دوستی کر لی تھی اور میری اس کے علاوہ کوئی اور دوست نہیں تھی۔ ہم دونوں نے ہاسٹل میں ایک ہی کمرہ لیا تھا اور اکٹھے ہی کالج جاتی تھی۔ مجھے اس کی حرکتیں کبھی کبھی بڑی مشکوک لگتی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ وہ چھپ کر کوئی کام کر رہتی ہے، ایک دن میں نے اسے دیکھ لیا، وہ سگریٹ پی رہی تھی۔ میں اسے دیکھ کر دنگ رہ گئی۔ مانا میڈیکل کالج کا ماحول اتنا صاف ستھرا نہیں ہوتا، وہاں سے بہت سی برائیاں جنم لیتی ہیں، مگر میں اپنی دوست کو اس دل بھر میں پھنسنے نہیں دے سکتی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تم غلط چکروں میں پڑو گی تو میں تم سے دوستی ختم کر لوں گی۔ میرے سمجھانے پر عرشہ کہنے لگی میں نے تو سینئر سے یہ لیا تھا، انہوں نے کہا تھا اگر تم ہماری دوست رہنا چاہتی ہو تو تمہیں سگریٹ پینا پڑے گا، اور تم کہہ رہی ہو کہ اسے چھوڑنا پڑے گا، چلو تمہارے ساتھ نہیں پیوں گی۔ میں دن رات اپنی پڑھائی میں مگن رہتی اور عرشہ سارا دن ادھر ادھر گھومتی رہتی۔ اس نے ڈاکٹرز کے ساتھ بھی بڑی دوستیاں کر لی تھی، جبکہ میں نے تو آج تک کسی کو بلانے کی ہمت نہ کر سکی تھی۔ پہلے امتحان ہوئے تو کچھ دنوں کی چھٹیاں ہوئیں، میں اپنے گاؤں چھٹیاں گزارنے چلی گئی۔ اماں ابا کو میں نے کچھ پریشان دیکھا۔ میں نے پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگے بیٹی تجھے اپنے کالج میں کہیں میرا نظر آئی ہے؟ میرا ہمارے گاؤں کے سب سے غریب آدمی نذیر چچا کی بیٹی تھی، وہ 15 سال کی تھی۔ میں نے حیرانی سے پوچھا وہ بلا مجھے اپنے کالج کیوں نظر آئے گی؟ ابا اس کا بلا وہاں کیا کام؟ ابا کہنے لگے بہت برا ہوا ہے، میڈیکل کالج کے کچھ لوگ آئے تھے، انہوں نے نذیر کو بہت سارے پیسے دیے اور کہا کہ ہم تمہاری بیٹی پر کچھ تجربہ کرنا چاہتے ہیں، 3 دن بعد واپس کر دیں گے۔ نذیر نے لالچ میں آ کر پیسے لے لیے اور بچی ان کے حوالے کر دی۔ آج چوتھا دن ہے اور ابھی تک میرا کو کوئی چھوڑنے نہیں آیا۔ یہ سن کر میں بھی انتہائی پریشان ہو گئی تھی
اور میں نے کہا ابا نذیر چچا کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا۔ ابا کہنے لگے صرف نذیر کیا، اس کے پاس گاؤں کے بہت سے لوگوں نے پیسے لیے، اپنی بیٹیاں تجربات کرنے کے لیے بھجوا دیں، اب سارے پریشان ہو رہے ہیں کہ ہم نے تو ڈاکٹروں پر بھروسہ کیا تھا، ہمیں کیا پتا تھا۔ میں نے پوچھا ابا کسی ڈاکٹر وغیرہ کا نام معلوم ہے؟ لیکن کسی کو ڈاکٹر کی شکل یاد نہ رہی تھی اور نہ ہی نام یاد تھا۔ معاملہ اتنا سیدھا نہیں تھا جتنا نظر آ رہا تھا۔ تجربات کے نام پر لڑکیوں کو میڈیکل کالج میں لے جانا۔ ابا نے مجھے کہا بیٹا اب ساری امیدیں تم سے ہیں، تم تو وہاں پڑھتی ہو نا، تمہیں معلوم کرنا ہوگا کہ وہ وہاں ان بیچاریوں پر کون سے تجربات ہو رہے ہیں۔ میں ابا سے کیا کہتی، میں نے تسلی دے کر آ گئی، لیکن میں آ کر بھی کیا کر سکتی تھی؟ میں تو اتنی کم ہمت تھی کہ کسی سے بات کرتے ہوئے بھی گھبراتی تھی۔ بھلا میں کیسے اس معاملات کی تہہ تک پہنچ سکتی تھی؟ میں نے سوچا کہ عرشا کو ساری صورتحال سے آگاہ کرتی ہوں، ہو سکتا ہے کہ وہ میری کچھ مدد کر دے۔ اس کی تو سب ڈاکٹروں سے بڑی اچھی جان پہچان تھی، وہ تو کسی سے بھی معلوم کر سکتی تھی۔ میں نے عرشا کو ساری بات بتائی، مدد کے لیے درخواست کی۔ ہم کلاس لینے کے بعد ہاسپٹل جاتے، مجھے امید تھی کہ وہاں جا کر کچھ نہ کچھ معلوم ہو جائے گا۔ اگلے دن کلاس لینے کے بعد ہم ہاسپٹل آگے۔ میں نے اپنے طور پر بھی سارا ہسپتال چھان مارا تھا، مگر مجھے میرا اور باقی لڑکیاں کہیں نظر نہیں آئی تھی۔ میں نے عرشا سے پوچھا، مگر اس نے یہی کہا کہ میں نے ایک دو ڈاکٹروں سے پوچھا تھا، مگر یہاں کچھ تجربات کے لیے کیسی ویسی کوئی لڑکیاں نہیں لائی گئی تھی، وہ کوئی اور ہسپتال ہوگا۔ مجھے یہی لگ رہا تھا کہ وہ یہاں نہیں ہے، کسی اور ہسپتال میں ہوں گی۔ ابھی تو گاؤں جانے میں کافی عرصہ تھا، اس لیے سوچا کہ چلو کوئی بات نہیں، ہو سکتا ہے کہ کوئی نہ کوئی بات اب تک سامنے آ جاتی۔ ایک دن میں نے ایسے کسی سے فون پر بات کرتے سنا تھا، وہ میرے بارے میں کہہ رہی تھی کہ ارے وہ تو بے وقوف سی لڑکی ہے، اسے میری حرکتوں پر کیا شک ہو سکتا ہے، ویسے بھی اپنے کام سے کام رکھنے والی ہے۔ میں یہ بات نہیں جانتی تھی کہ اگرچہ میں لوگوں کے معاملات میں مداخلت نہیں کرتی اور اپنے کام سے کام رکھتی ہوں، لیکن اس کے باوجود میں ارد گرد سے آگاہ رہتی ہوں، مشاہدہ کرتی رہتی ہوں کہ کون کیا کر رہا ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ میں چپ رہتی تھی۔ میں نے تجسس سے پوچھا ایسی ویسی کون سی حرکت تھی بلا عرشا کی جو مجھ سے چھپا رہی تھی؟ میں نے اس پر نظر رکھنی شروع کر دی تھی۔ وہ ایک لاپارٹر تھی جو میڈیکل کالج میں صرف عیش کرنے اور ٹائم پاس کرنے آئی تھی۔ وہ تو چھٹیوں میں بھی گھر نہیں گئی تھی اور نہ ہی ایک بار اس کے والدین اس سے ملنے آئے تھے، اور یہ چنگھا دینے والی بات ہی تھی، اسے جیسے اسے پڑھنے کا شوق ہی نہیں۔ ایک دن میں نے اسے ہاسپٹل کی بڑی ڈاکٹر کے ساتھ کنٹین میں چائے پیتے دیکھا تو میں چونک گئی۔ وہ ڈاکٹر سرجن تھے اور بڑے معروف سمجھے جاتے تھے، لیکن اس طرح عرشا کے ساتھ ہنسی مذاق تجربات کی بات تھی۔ میں پھر جانی پرہانی دھیانی دیکھ رہی تھی، آدھا سال پڑھائی پر دھیان دے رہی تھی اور آدھا سال گزر گیا تھا اور پتہ بھی نہیں چلا تھا۔ 2 دن بعد کی بات تھی، ہم ہاسپٹل میں تھے، کوریڈور سے گزرتے ہوئے اچانک ایک مریض کے چہرے سے چادر ہٹی، اسے اسٹریچر پر اندر لے جا رہے تھے۔ اس کا چہرہ دیکھتے ہی میرے قدموں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو میرا تھی، یہ یہاں کیا کر رہی تھی؟ مطلب ابا سچ کہہ رہے تھے۔ میں سیڑھیوں سے بھاگتی ہوئی دیوانہ وار بھاگتی اوپر کی تیسری منزل پر اوپر والی جا کر ادھر ادھر دیکھا تو کوئی نظر نہ آیا، نہ جانے وہ اسٹریچر کہاں پر لے گئے تھے کہ اچانک مجھے ایک وارڈ سے عرشا نکلتی ہوئی نظر آئی۔ میں نے اسے مشکوک نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کہنے لگی، مجھے ڈاکٹر مریض سے کچھ کام تھا۔ تم بتاؤ؟ میں نے بھی پرجوش ہو کر بتایا کہ ابھی میں نے اپنے گاؤں کی لڑکی امیرا کو یہاں دیکھا تھا، وہ اسٹریچر پر تھی اور بے ہوش تھی، پتہ نہیں اسے کس وارڈ میں لے کر گئے ہیں۔ عرشا کہنے لگی، تمہیں غلط فہمی ہوئی ہے، یہاں کوئی لڑکی نہیں آئی۔ ہاں تھوڑی دیر پہلے ایک اسٹریچر ایک عورت کو لے کر گئے تھے اور مجھے معلوم کرنا ہی ہوگا، اور یہاں کچھ عرصہ گزار کر اور عرشا کی سنگت میں رہ کر مجھ میں اعتماد حد آنے لگا تھا اور میں کافی حد تک اپنے آپ کو بدل چکی تھی۔ میں نے کئی بار تجربہ گاہ میں جا کر بھی دیکھا تھا، مگر کوئی ثبوت ہاتھ نہیں لگا تھا، اور اس سب سے میری پڑھائی کا دورانیہ بہت متاثر ہو رہا تھا۔ میری توجہ پڑھائی سے ہٹ رہی تھی۔ محاصروں میں میں ساری رات جا کر پڑھتی رہی اور عرشا کا انتظار کرتی رہی، مگر وہ ساری رات نہ آئی۔ مجھے فکر ہونے لگی تھی کہ آج سے پہلے تو ایسا کبھی نہیں ہوا تھا۔ میں وقفے سے کھڑکی میں جا کر دیکھتی وہ ابھی تک کیوں نہیں آئی تھی۔ میں پریشان ہو کر ہاسٹل کی وارڈ کے پاس آئی اور کہا، عرشا کا کچھ پتہ کرے کہ وہ کہاں ہے، اور رات گزرنے والی ہے اور وہ ابھی تک نہیں آئی۔ وارڈن لاپرواہی سے بولنے لگی، اکمل کی کال آئی تھی، اس کی اسٹینٹ آج آئی ہی نہیں تھی، انہوں نے عرشا کو روک لیا کہ کچھ کام ہے۔ میں دنگ رہ گئی۔
ये अर्शा की डॉक्टर मरीज से आजकल बड़ी दोस्ती हो रही थी। एक दिन मैंने इसे रोकने की कोशिश की थी तो मुझसे तलख लहजे में बोली, मैं तुमसे बड़ी हूँ, तुम छोटी हो, तुम छोटी रहो, मैं जो कर रही हूँ करने दो। मैं अपनी दोस्त को यूं बर्बाद होती देख नहीं सकती थी। एक दिन वो आई, इसकी तबीयत बहुत अजीब सी हो रही थी। वो कमरे में आते ही बिस्तर पर गिर गई। वो नीम बेहोश लग रही थी। वो कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने करीब होकर इसे पुकारा और कहा, क्या हुआ? कहने लगी, डॉक्टर ने तजर्बा किया है। मैं यह सुनकर हक्का बक्का रह गई। मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। वो वही हुआ जिसका डर था। जिन पर तजर्बात के ये जा रहे थे। मैंने अर्शा को झुझोड़ते हुए पूछा था, कैसा तजर्बा? किसने किया? क्या हुआ? किस डॉक्टर ने कैसा तजर्बा किया? मगर वो मेरे सवालों के जवाब देने से पहले ही गहरी नींद में जा चुकी थी। मैं डर गई थी कि ये क्या हो रहा है। पहले मेरे गांव की लड़कियां और अब अर्शा। सारी रात इसकी तबीयत खराब रही। वह सर्दी से कांपती रही। इसको बुखार भी हो रहा था। सुबह के करीब जाकर इसकी तबीयत संभल गई तो मैं कॉलेज चली आई। आज भी कॉलेज से अस्पताल जाने की बजाय मेरा ख्याल था कि अर्शा आराम कर रही होगी। मैंने देखा कि कमरा खाली है। कमरे में अर्शा नहीं थी। मैंने वार्डन से पूछा तो वो कहने लगी, वो तो कॉलेज चली गई है। मैंने हैरानी से सोचा कि वो तो कॉलेज नहीं आई, फिर कहाँ गई? एक दिन मुझे ख्याल आया कि जरूर वो हॉस्पिटल गई होगी। मैं जल्दी से हॉस्पिटल की जानब भागी। मेरा शक दुरुस्त निकला। मेरी एक नर्स से बात हुई तो इसने मुझसे कहा कि वो डॉक्टर अकमल के साथ है। केस पर डॉक्टर अकमल ने कोई तजर्बा किया था। यकीनन ऐसा ही होगा। जरूर डॉक्टर से हिसाब लेने पहुंच गई होगी, क्योंकि वो अपने साथ कुछ गलत नहीं होने देती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। क्योंकि वो अपने साथ कुछ गलत होने नहीं दे सकती थी, चाहे कुछ भी हो जाए। मैं अभी सर्जरी वार्ड से दूर ही थी कि वो सामने से आती दिखाई दी। इसके साथ डॉक्टर अकमल थे। दोनों हंस हंस कर बातें करते नजर आ रहे थे। मेरा अंदाजा गलत साबित हुआ था। ऐसा तो कुछ भी नहीं था जैसा मैं सोच रही थी। वो दोनों एक दूसरे के साथ बहुत खुश लग रहे थे। मैंने फैसला कर लिया था कि अर्शा के माँ बाप को सब कुछ बताना होगा ताकि वो अपनी बेटी को बचा लें। मुझे अर्शा ने एड्रेस बताया था। एक दिन बातों बातों में मैंने सोच लिया था कि किसी दिन इसके घर जाना होगा और वहाँ जाकर सच बताऊंगी कि आपकी बेटी इन दिनों किस चक्कर में है। हैरत की बात ये थी कि इसने वार्डन को भी अपने बस में किया हुआ था। वो इसके साथ लेट आने में पूछगिछ नहीं करती थी। कोई लड़की इसकी इजाजत के बगैर बाहर नहीं जा सकती थी। मुझे शक होने लगा था कि कहीं अर्शा भी इसी गैंग में तो शामिल नहीं होगी, क्योंकि इसकी बड़े बड़े डॉक्टर के साथ बहुत ज्यादा ही जान पहचान हो गई थी। हमारा ट्रिप जा रहा था। एक गांव में कैंप लगाना था और पूरे 3-4 दिन वहां के लोगों का इलाज करना था। मुझे लगा था कि अर्शा नहीं जाएगी, मगर वो सबसे पहले तैयार होकर बैठ गई थी। रात को मुझे नींद नहीं आ रही थी। मैं कम्बल में लेटी रही। अर्शा को यही लगा कि मैं सो रही हूँ। इसके मोबाइल पर फोन आया। मैं जल्दी से उठी और बाथरूम के दरवाजे पर कान लगा दिए। वो कह रही थी कि कल का प्रोग्राम पक्का है ना, 10 लड़कियां लाने का मंसूबा है। इस सिलसिले में पैसों का भी बंदोबस्त कर लिया है। पहले तो 1.5 लाख दिया जा रहा है, मगर इस बार रकम दुगनी करके 3 लाख रुपए का सोचा है, ताकि इन लड़कियों के माँ बाप किसी किस्म का कोई इतराज न कर सके। वैसे भी सिर्फ एक माँ की तो बात है। मैं बाथरूम के दरवाजे से कान लगाए सारा प्रोग्राम सुन रही थी और मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि वाकई मेरा शक ठीक है। अब अर्शा भी इन लोगों के काम में मिल गई थी। एक सिरा तो हाथ लग गया था। अब मुझे इन लोगों तक पहुंचना था तो मैं अर्शा के जरिए इंसानी तक पहुंच सकती थी। शायद कुदरत की तरफ से मेरी मदद का इशारा था, वरना अगर मैं अर्शा पर शक न करती तो कभी भी मैं इन लोगों तक ना पहुंच पाती। मुझे बस अर्शा पर नजर रखनी, इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। डॉक्टर रहीम ने मुझे साथ आने का इशारा किया और हम दोनों इनके साथ पीछे चले गए। यह भी अस्पताल की इमारत थी, मगर काफी अरसे से इस्तेमाल ना थी, तो मेरा शक कभी यहाँ गया ही नहीं। हम दोनों अंदर चले। मेरा यहाँ किए हमें देखते ही डॉक्टर अकमल और अर्शा के चेहरे की रंगत उड़ी। डॉक्टर रहीम ने मुझसे कहा, बेटा अपना मोबाइल दो, मैं पुलिस को कॉल करूं। मैंने अपना मोबाइल इन्हें दिया तो उन्होंने जमीन पर दे मारा। मेरा मोबाइल चकनाचूर हो गया। मेरी आंखें फटी की फटी रह गई कि यह क्या किया और क्यों। मेरे कुछ समझने से पहले ही डॉक्टर रहीम ने मेरे दुपट्टे से मेरे हाथ बांध दिए और मुझे डॉक्टर अकमल की तरफ धक्का दे दिया और कहा कि अगर इसे आज मालूम हो जाता तो हम सब मार दिए जाते। ये लड़की शुरू से ही हमारे पीछे थी। ये लड़की शुरू से ही तुम लोगों के पीछे थी और तुम दोनों को ये मालूम ही ना हो सका। अर्शा तुम तो इसके साथ बातें करती रही। मुझे भी बहुत बेचैनी हो रही थी कि वो क्या बातें कर रहे हैं। वहाँ हमारा 4 दिन का प्रोग्राम था। दूसरे दिन अचानक मैंने देखा कि डॉक्टर अकमल और अर्शा गांव की तरफ जा रही हैं। सारे गांव वाले इधर आए हुए थे। फिर वो गांव के अंदर क्यों जा रहे थे? यकीनन इन लड़कियों के माँ बाप को पैसे देने, क्योंकि इनके हाथ में एक ब्रीफ केस भी था
जिसमें पैसे थे। मैं अपनी निगरानी पर मुनव्वर डॉक्टर से वॉशरूम जाने का बहाना बनाकर इनके पीछे चली गई। मेरा अंदाजा दुरुस्त था, वो वाकई गांव के घर के अंदर जा रहे थे। मैं दरवाजे पर रुक गई और अंदर झांका तो अंदर 6-7 बूढ़े मर्द और जवान लड़कियां भी बैठी हुई थी। डॉक्टर अकमल ने इन बच्चियों के बापों को पैसे दिए और अर्शा से कहा कि मैं गाड़ी का इंतजाम करके आता हूँ, तुम इधर ही रुको। अर्शा भी थोड़ी देर के लिए बाहर गली में निकलकर फोन करने लगी। मैंने इन्हें रंगे हाथों पकड़ लिया था और अपने सीनियर सर को बता दिया था, तो उन्होंने कहा तुमने पहले क्यों नहीं बताया। मैंने कहा सर मेरे पास कोई सबूत नहीं था, इस सब में कौन कौन शामिल था और अभी भी बस डॉक्टर अकमल और अर्शा का नाम ही मालूम है, बाकी साथी कौन है कौन मिला हुआ है मुझे कुछ इल्म नहीं। मुझे डॉक्टर रहीम बहुत परेशान लगे थे, जाहिर है ये परेशानी वाली बात ही थी। इनके अस्पताल और मेडिकल कॉलेज की सीख का सवाल था। बार बार मुझसे बस यही पूछ रहे थे कि बेटा तुमने मेरे अलावा ये बात किसी और को तो नहीं बताई। मैंने भी इन्हें सिर्फ यकीन दिला दिया था कि मैंने सिर्फ इन्हीं से ही बात की है और किसी से नहीं की। तब जाकर मुतमिन हुए। हम मुसलसल डॉक्टर अकमल की गाड़ी के पीछे थे। अस्पताल की बिल्डिंग के साथ ही एक इमारत थी जहां इनकी गाड़ी अंदर चली गई। मैंने डॉक्टर रहीम को कहा सर यही सही मौका है, पुलिस को कॉल कर दें। वो कहने लगे वो तो मैं करूंगा, मगर एक बार मैं खुद तो पूछूं इन्हें कि इसकी हिम्मत कैसे हुई ये सब करने की। डॉक्टर रहीम ने मुझे साथ आने का इशारा किया और हम दोनों इनके पीछे चले गए। ये भी हमारे अस्पताल की इमारत थी, मगर काफी अरसे से इस्तेमाल ना थी, तो मेरा शक कभी यहाँ गया ही नहीं था। हम दोनों अंदर चले गए, न मेरा यहाँ गए। हमें देखते ही डॉक्टर अकमल और अर्शा के चेहरे की रंगत उड़ गई। डॉक्टर रहीम ने मुझसे कहा बेटा अपना मोबाइल दो, मैं पुलिस को कॉल करूं। मैंने अपना मोबाइल इन्हें दिया। मैंने इन्हें अपना मोबाइल दिया तो उन्होंने जमीन पर दे मारा। मेरा मोबाइल चकनाचूर हो गया था, मेरी आंखें फटी की फटी रह गई। मैंने कहा ये क्या किया और क्यों। मेरे कुछ समझने से पहले ही डॉक्टर रहीम ने मेरी दुपट्टे से मेरे हाथ बांध दिए और मुझे डॉक्टर अकमल की तरफ धक्का दे दिया और कहा कि अगर आज इन्हें मालूम ना होता तो तुम सब लोग मारे जाते। ये लड़की शुरू से ही तुम्हारे पीछे है और तुम लोगों को ये मालूम ही ना हो सका। अर्शा तुम तो इसके साथ रहती हो, तुम्हें किसी बात का इल्म ना हुआ कि ये लड़की तुम लोगों के पीछे सबूत इकट्ठे करने लगी हुई है। मेरा मुंह हैरत के मारे खुल गया। मैंने कहा सर आप भी इसमें शामिल हैं। डॉक्टर रहीम हंसते हुए कहने लगे हाँ तुम्हें बड़ा शौक था ना सब कुछ जानने का, तो चलो मैं तुम्हें बताता हूँ कि ये सब क्या चल रहा है। हम असल में अपने अस्पताल को आगे तक पहुँचाना चाहते हैं, इसे एक ब्रांड बनाना चाहते हैं कि हर जगह हमारे हॉस्पिटल का ही नाम गूंजे। हम एक खास किस्म के वायरस की तहकीक कर रहे हैं। जब हमें इल्म हुआ कि गाँव के लोगों और खास औरतों में इस वायरस के खिलाफ इम्यूनिटी पाई गई है, जो इन लड़कियों में अगर ये वायरस बीमारी नहीं फैला रहा, इस वायरस का एंटीडोज सबसे पहले मार्केट में मुतारफ करवाना चाहते हैं, जो सिर्फ इन लड़कियों को तजर्बात करने से ही बन सकता था। वो लड़कियां गाँव की सेहतमंद लड़कियां थी और देसी घी और इस तरह की असली खुराक खाती थी, इसलिए इन पर इस वायरस का असर नहीं हो रहा था। मगर इसके अलावा वो एक और खास बात पता चली थी, इस वायरस की इनके जिस्म में जाने से इनके जिस्म में प्लेटलेट की तादाद ज्यादा बनने लगी थी। हम इस वायरस के खिलाफ एंटीवायरस बना रहे हैं और बहुत जल्द अपनी इस कोशिश को कामयाब हो जाएंगे। एक और वजह भी सुनो, एक गैर मुल्की दवाई बनाने वाली कंपनी से हमने एक ऐसी दवाई बनाने का कहा है जिसे लड़कियां खाकर अपनी उम्र से कुछ साल बढ़ने लगी हैं, इनकी जिस्मानी साख में इजाफा हुआ और वो वक्त से पहले ही बालग हो जाए। अब जाहिर है दवाई बनाने के लिए दवाई का तजर्बा भी बहुत जरूरी है कि कोई साइड इफेक्ट तो नहीं होगा। क्या ये दवाई कामयाब होगी? हमें लड़कियां चाहिए थी जिन पर तजर्बात किए जाए, वो भी अच्छी सेहतमंद लड़कियां, और वो सिर्फ गाँव से ही मिल सकती थी। इस सारे मामले में खामोश तमाशाई बनी हुई थी। मैं सारे मामले में खामोश तमाशाई बनी हुई थी। सब कुछ अपने कानों से सुनकर शौक हो गई थी कि ये सब ऐसा भी कर सकते हैं। ये जिनको लोग अपना मसीहा समझते हैं, वो पैसा कमाने के लिए इस हद तक भी जा सकते हैं। इससे पहले मैं कुछ कहती, अचानक बाहर पुलिस के सायरन की आवाज आने लगी। डॉक्टर रहीम ने घबरा कर मेरे मुंह पर हाथ मारा और कहा कि तुमने कब पुलिस को फोन किया? मैंने कहा इन्हें मैंने बुलाया है। ये जवाब अर्शा की तरफ से आया था। सब चौंक का दिन इंतजार कर रहा था और मैं छापा मार कर सबको रंगे हाथों पकड़ना चाहती थी और साथ इस जगह का मालूम करना चाह रही थी जहां सब लड़कियों को रखा गया है। नबीना मैंने मेरी तरफ से इशारा किया और कहा जहां तक सवाल है इस लड़की का, तो मुझे इतना मालूम था कि ये अच्छी और अहसास करने वाली है, मगर मुझे मालूम हुआ ये तो बहुत बहादुर है। इतनी देर में सोशल बैंड वालों ने छापा मार कर लड़कियों को याबजाद करवा लिया और साथ ही इन दोनों डॉक्टर्स को भी गिरफ्तार कर लिया और अब वो एक लंबा अरसा जेल में गुजारने वाले थे। बायाब होने वाली लड़कियां बहुत सी मेरे अपने गाँव की थी जिनको मैं अपने साथ गाँव ले आ गई थी, तो सब बच्चियों को देखकर बहुत खुश हुए। रिबाना ने सारी लड़कियों के वालिदैन को बुलाकर इन्हें अच्छी तरह समझा दिया था कि अगर आज के बाद उन्होंने पैसे लेकर अपनी बच्चियों को कहीं बेचा तो वो अगली बार इनको गिरफ्तार कर लेंगे। असल कसूरवार तो वालिदैन थे जो पैसे और झूठी सच्ची बातों में आ जाते थे।
मैंने नबीना से बहुत मुतासर हुई थी। तो दोस्तों हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज। जो पैसे और झूठी सच्ची बातों में आ जाते थे। मैंने नबीना से बहुत मुतासर हुई थी। तो दोस्तों हमारी आज की कहानी आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी कीमती राय का इजहार जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और दूसरों के साथ जरूर शेयर करें। मजीद इस तरह की सबकवाज कहानियां और वाकयात सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। शुक्रिया। खुदा हाफिज।